بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی کراہوں میں اب شدت آتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر متلی محسوس کرنے پر اس نے اٹھنے اور تیزی سے واش روم تک جانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اترنے کی کوشش کرتا، اسے ایک زور کی ابکائی آئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اندر رہ جانے والی تھوڑی بہت خوراک بھی باہر آ گئی تھی۔ وہ غشی کے عالم میں اپنے کپڑوں اور کمبل سے بے نیاز نہیں تھا، مگر وہ مکمل طور پر گندگی سے لتھڑے ہوئے بے بس تھا۔ اسے اپنا پورا وجود مفلوج محسوس ہو رہا تھا۔ بے جان سی حالت میں وہ اسی طرح دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے مکمل طور پر بے نیاز ہو چکا تھا۔ غشی کی کیفیت میں کراہوں کے ساتھ اس کے منہ میں جو کچھ آ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا۔ غشی کا یہ سلسلہ کتنے گھنٹے جاری رہا تھا اسے یاد نہیں۔ ہاں، البتہ اسے ضرور یاد تھا کہ اس کیفیت کے دوران اسے ایک بار یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ مر رہا ہے، اور اسی وقت زندگی میں پہلی بار موت سے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح فون تک پہنچنا چاہتا تھا، وہ کسی کو بلانا چاہتا تھا، مگر وہ بستر سے نیچے تک نہیں اتر سکا۔ شاید بخار نے اسے مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ اور پھر بالآخر وہ خود ہی اس کیفیت سے باہر آ گیا۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا جب وہ اس غنودگی سے باہر نکلا۔ آنکھیں کھولنے پر اس نے کمرے میں ہی وہی تاریکی دیکھی، مگر اس کا جسم اب پہلے کی طرح گرم نہیں تھا۔ کپ کپی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اس کے سر اور جسم میں ہونے والا درد بھی بہت ہلکا تھا۔ کمرے کی چھت کو کچھ دیر گھورنے کے بعد اس نے لیٹے لیٹے اندھیرے میں سائیڈ لیمپ کو ڈھونڈ کر آن کیا۔ روشنی نے کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں کو چندھیا کر بند ہونے پر مجبور کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر آنکھوں کے بند پپوٹوں کو چھوا۔ وہ سوجے ہوئے تھے، آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی۔ سوجے ہوئے پپوٹوں کو بمشکل کھلے رکھتے ہوئے وہ اب ارد گرد کی چیزوں پر غور کر رہا تھا اور اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہلکے ہلکے جھماکوں کے ساتھ اسے سب کچھ یاد آتا جا رہا تھا۔ اسے بے اختیار اپنے آپ سے گھن آئی۔ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتار کر دور پھینک دیا۔ پھر لڑکھڑاتے ہوئے وہ بیڈ سے اتر گیا اور کمبل اور بیڈ شیٹ بھی کھینچ کر اس نے بیڈ سے اتار کر فرش پر ڈال دی۔ انہی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ سوچے سمجھے بغیر باتھ روم میں گھس گیا۔ باتھ روم میں موجود بڑے آئینے کے سامنے اپنے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے جیسے شوق لگا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور اس کے گرد پڑنے والے حلقے بہت نمایاں تھے، اور چہرہ بالکل زرد تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ اسے اس وقت دیکھنے والا یہی سوچتا کہ وہ کسی لمبی بیماری سے اٹھا ہے۔ 24 گھنٹے میں اتنی شو بڑھ گئی؟ اس نے حیرانی کے عالم میں اپنے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ اتنی بری شکل میری فوڈ پوائزننگ کے بعد ہاسپٹل میں رہ کر بھی نہیں ہوئی تھی جتنی ایک دن کے اس بخار نے کر دی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اپنے آنکھوں کے حلقوں کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ٹب میں پانی بھر کر اس میں لیٹ گیا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ بخار کی حالت میں بھی اس نے فوری طور پر اسی وقت اپنے کپڑے کیوں نہیں بدل لی، وہ کیوں وہیں پڑا رہا۔ باتھ روم سے باہر نکلنے کے بعد بیڈ روم میں رہنے کے بجائے وہ کچن میں چلا گیا۔ اسے بے تحاشا بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے نوڈلز بنائے اور انہیں کھانے لگا۔ مجھے صبح ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا تفصیلی چیک اپ کروانا چاہیے، اس نے نوڈل کھاتے ہوئے سوچا۔ تھکن ایک بار پھر اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ نہانے کے بعد اسے اگرچہ اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کی نقاہت ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ نوڈلز کھانے کے دوران اس نے ٹی وی آن کیا اور چینل سرچ کرنے لگا۔ ایک چینل پر آنے والا ٹاک شو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ رکھ دیا اور پھر نوڈلز کے پیالے پر جھک گیا۔ اس نے ابھی نوڈلز کا دوسرا چمچ منہ میں رکھا ہی تھا اور بے اختیار رک گیا۔ الجھی ہوئی نظروں سے ٹاک شو کو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ کو ایک بار پھر اٹھا لیا۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر چینل سرچ کرنے لگا، مگر اس بار وہ ہر چینل کو پہلے سے زیادہ ٹھہر کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ اس سے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ جمعے کی رات کو سڑک پر بے ہوش ہونے کے بعد ہاسپٹل گیا تھا۔ ہفتے کا سارا دن اس نے وہیں گزارا تھا۔ اتوار کے سہ پہر کو واپس آیا تھا۔ اتوار کے سہ پہر کو سونے کے بعد وہ اگلے دن 11 بجے کے قریب اٹھا تھا۔ پھر اسی رات اسے بخار ہو گیا تھا۔ شاید اس نے منگل کا سارا دن بخار کی حالت میں گزارا تھا اور اب یقیناً منگل کی رات تھی، مگر ٹی وی چینلز اسے کچھ اور بتا رہے تھے۔ وہ ہفتے کی رات تھی اور اگلا طلوع ہونے والا دن اتوار کا تھا۔
اس نے اپنی رسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی جو لیونگ روم کی میز پر پڑی تھی. اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. اس نے نوڈلز کا پیالہ میز پر رکھ دیا. ایک لخت جیسے اس کی بھوک اڑ گئی. وہاں موجود تاریخ نے اسے جیسے ایک اور جھٹکا دیا تھا. کیا مطلب ہے؟ میں 5 دن میں بخار میں مبتلا رہا ہوں، 5 دن ہوش حواس سے بے خبر رہا ہوں، مگر یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بڑبڑا رہا تھا. 5 دن؟ 5 دن تو بہت ہوتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے 5 دن گزرنے کا پتہ نہ چلے؟ میں 5 دن تک اس طرح بے ہوش کیسے رہ سکتا ہوں؟ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ تیزی سے آنسر فون کی طرف بڑھ گیا. فون پر اس کے لیے کوئی ریکارڈ پیغام نہیں تھا. پاپا نے مجھے کوئی کال نہیں کی، اور سب کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں انہیں یاد ہی نہیں رہا؟ اسے جیسے کوئی پیغام نہ پا کر شوق لگا تھا. وہ بہت دیر تک بالکل ساکت فون کے پاس بیٹھا رہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاپا کو میرا خیال ہی نہ رہا ہو؟ کسی اور فرینڈ کو، یا پھر کسی اور کو، یا پھر کسی اور کو، کسی کو بھی تو. اس طرح مجھے وہ کیسے چھوڑ دیا انہوں نے؟ اور اس وقت اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ ایک بار پھر کپکپا رہے تھے. وہ نکاہت یا کمزوری نہیں تھی، پھر وہ کیا تھا جو اس نے کانپنے پر مجبور کر رہا تھا؟ وہ اٹھ کر واپس صوفے کی طرف چلا آیا. نوڈلز کے پیالے کو ہاتھ میں لے کر وہ ایک بار پھر انہیں کھانے لگا. اس بار نوڈلز میں چند منٹ پہلے کا ذائقہ بھی ختم ہو چکا تھا. اسے لگا وہ بے ذائقہ ربڑ کے چند نرم ٹکڑوں کو چبا رہا ہے. چند چمچے لینے کے بعد اس نے پیالہ دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا. اسے کھا نہیں پا رہا تھا. اب عجیب سی بے یقینی کی گرفت میں تھا. کیا واقعی وہ 5 دن یہاں اکیلا اس طرح پڑا رہا؟ اسے خود اپنے بارے میں پتا تھا اور نہ ہی کسی اور کو. وہ ایک بار پھر واش روم میں چلا گیا. اس کا چہرہ کچھ دیر پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا. نہانے سے وہ کچھ بہتر ہو گیا تھا، مگر اس کی شیو اور آنکھوں کے گرد ہلکے اب بھی موجود تھے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کچھ دیر تک اپنی آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے حلقوں کو چھوتا رہا، یوں جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی وہاں موجود تھے یا پھر اس کا وہم ہے. اسے ایک دم اپنے چہرے پر موجود بالوں سے وحشت ہونے لگی. وہیں کھڑے کھڑے اس نے شیونگ کٹ نکالی اور شیو کرنے لگا. شیو کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. یکے بعد دیگرے اسے 3 کٹ لگے. اس نے شیو کے بعد اپنا چہرہ دھویا. اس کے بعد تولیے سے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اسے خشک کرنے لگا. جب اسے ان زخموں سے رستے ہوئے خون کا احساس ہوا، اس نے چہرے کو تولیے سے تھپتھپانا بند کر دیا. خالص ذہنی کے عالم میں وہ آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھنے لگا. اس کے گالوں پر آہستہ آہستہ ایک بار پھر خون کے قطرے نمودار ہو رہے تھے. گہرا سرخ رنگ. وہ پلکیں جھپکائے بغیر ان قطروں کو دیکھتا رہا. 3 ننھے سرخ قطرے. واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی؟ پین. سرد اور مدھم آواز آئی. وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت ہو گیا. واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ نتھنگنیس. اسے ایک ایک لفظ یاد تھا. نتھنگنیس. وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا. اس کی گالوں کی حرکت سے خون کے قطرے اس کے گالوں پر پھسلنے لگے. اینڈ واٹ کمز نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ ہیل. سالار کو ایک دم ابکائی آئی. وہ واش بیسن پر بے اختیار دوہرا ہو گیا. چند منٹ پہلے کھائی گئی خوراک ایک بار پھر باہر آ گئی تھی. اس نے نل کھول دیا. اس نے اس کے بعد کیا پوچھا تھا، اس کے جواب میں کیا کہا تھا، اسے سب یاد آ رہا تھا. ابھی تمہیں کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، ابھی آئے گی بھی نہیں. ایک وقت آئے گا جب تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے. ہر شخص پر ایک وقت آتا ہے جب وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، جب کوئی معمہ نہیں رہتا. میں اس دور سے گزر رہی ہوں. تم پر دور آئندہ کبھی آئے گا. اس کے بعد تم دیکھنا کیا تمہیں ہنسی بھی آتی ہے. سالار کو ایک اور ابکائی آئی. اسے اپنی آنکھوں سے پانی بہتا ہوا محسوس ہوا. زندگی میں ہم کبھی نہ کبھی اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. وہاں صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے. کوئی ماں باپ، کوئی بھائی بہن، کوئی دوست نہیں ہوتا. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے زمین ہے، نہ ہمارے سر کے اوپر کوئی آسمان. بس صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں بھی تھامے ہوئے ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم زمین پر پڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ کی وقت نہیں رکھتے. پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یا ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے. صرف ہمارا ارد گرد ختم ہو جاتا ہے. کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کسی چیز پر.
कोई असर नहीं पड़ता। सालार को अपने सीने में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। उसने बहते हुए पानी को मुंह में डाला। उसे एक बार फिर उबकाई आई। इसके बाद हमारी अकल ठिकाने आ जाती है। वो इस आवाज को अपने जहन से झटकने की कोशिश कर रहा था। उसे हैरानी हो रही थी कि वो उसे इस वक्त क्यों याद आई। उसने पानी के छींटे अपने चेहरे पे मारने शुरू कर दिए। चेहरे को एक बार फिर पोंछने लगा। आफ्टर शेव की बोतल खोलकर उसने गालों पर मौजूद इन जख्मों पर लगाना शुरू कर दिया जहां उसे पहली बार तकलीफ हो रही थी। वॉशरूम से बाहर निकलते हुए उसे एहसास हो रहा था कि उसके हाथ अब भी कांप रहे हैं। मुझे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, वो अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। मुझे मदद की ज़रूरत है, अपना चेकअप करवाना है। वो नहीं चाहता था कि एकदम वहाँ वहशत क्यों में होने लगी। उसने अपना सांस वहाँ बंद होता महसूस हो रहा था, यूं जैसे कोई इसकी गर्दन पर पाँव रखे आहिस्ता आहिस्ता दबाव डाल रहा था। क्या ये मुमकिन है कि सब लोग मुझे इस तरह भूल जाएं, इस तरह? उसने अपनी वार्डरोब से नए कपड़े निकालकर एक बार फिर कुछ देर पहले का पहना हुआ लिबास बदलना शुरू किया। वो जल्द अज जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहता था। उसे अपार्टमेंट से एकदम खौफ महसूस होने लगा। उस रात घर आकर वो तकरीबन सारी रात जागता रहा। एक अजीब सी कैफियत ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। उसका जहन ये तस्लीम नहीं कर रहा था कि उसे इस तरह भुला दिया गया है। वो माँ बाप की ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो हमेशा हासिल करता रहा था। कुछ इसकी हरकतों की वजह से भी सिकंदर उस्मान और तैयबा को इसके मामले में बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ा। वो हमेशा ही इसके बारे में फ़िक्रमंद रहे थे, मगर एकदम चंद दिनों के लिए वो जैसे सबकी ज़िंदगी से निकल गया था। दोस्तों की, बहन-भाइयों की, माँ-बाप की। वो अगर इस बीमारी के दौरान वहाँ इस अपार्टमेंट में मर जाता, तो किसी को पता तक नहीं चलता। शायद जब तक इसकी लाश गलने सड़ने ना लगती। और इस मौसम में ऐसा होने में कितने दिन लगते। वो इस रात एक एक घंटे के बाद अपना आंसर फोन को चेक करता रहा। अगला पूरा हफ्ता उसने बेयकीनी के आलम में अपने अपार्टमेंट में गुजारा। पूरे हफ्ते के दौरान उसे कहीं से कोई कॉल नहीं मिली। क्या सब लोग मुझे भूल गए हैं? वो वहशत ज़दा हो गया। एक हफ्ता तक बेवकूफ़ों की तरह किसी की कॉल का इंतज़ार करते रहने के बाद उसने खुद सबसे राब्ता करने की कोशिश की। वो उन्हें फ़ोन पर बताना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ था, वो किस कैफ़ियत से गुज़रा था। वो उनके साथ शिकवा करना चाहता था, मगर हर एक से राब्ता करने पर उसे पहली बार यूँ महसूस हुआ जैसे किसी को इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। हर एक के पास अपनी मसरूफ़ियत की तफ़सीलात थी। सिकंदर और तैयबा उसे ऑस्ट्रेलिया में अपनी सरगर्मियों से आगाह करते रहे। वो वहाँ क्या कर रहे थे, कितना एन्जॉय कर रहे थे, वो कुछ गायब दिमागी के आलम में इनकी बातें सुनता रहा। तुम एन्जॉय कर रहे हो अपनी छुट्टियाँ? बहुत लंबी चौड़ी बात के बाद तैयबा ने बिल-आखिर उससे पूछा। मैं? हाँ, हाँ। वो सिर्फ़ ये लफ़्ज़ बोल सका। वो वाक़ई नहीं जानता था कि उसे तैयबा से क्या कहना है और क्या उसे बताना चाहिए। बारी-बारी सबसे बात करते हुए पहली बार उसको इस किस्म की सूरत-ए-हाल और कैफ़ियत से दो-चार हुआ था। इनमें से हर एक को बुनियादी तौर पर सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी से दिलचस्पी थी। शायद वो इन्हें अपने साथ होने वाले वाक़यात बताता, तो वो इनके लिए तशवीश का इज़हार करते, परेशान हो जाती, मगर वो सब बाद में होता। इसके बताने के बाद। इससे पहले इनकी ज़िंदगी के दायरे में इसकी ज़िंदगी कहाँ आती थी? किसको दिलचस्पी थी ये सुनने में कि उसके चंद दिन किस तरह गायब हो गए? और शायद तभी इसने पहली बार सोचा, अगर मेरी ज़िंदगी ख़त्म भी हो गई तो किसी दूसरे को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? दुनिया में क्या तब्दीली आएगी? मेरा ख़ानदान क्या महसूस करेगा? कुछ भी नहीं। चंद दिनों के दुःख के अलावा और कुछ भी नहीं। और दुनिया में तो शायद चंद लम्हों के लिए भी कोई तब्दीली ना आए। सालार सिकंदर अगर गायब हो जाए तो वाकई किसी दूसरे को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, चाहे इसका आईक्यू लेवल 150 प्लस हो। वो अपनी सोचों को झटकने की कोशिश करता, मगर ऐसी मायूसी और इस तरह की ज़हनी हालत, आखिर मुझे हो क्या गया है? अगर सब लोग कुछ दिनों के लिए मुझे भूल भी गए तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है। मैं भी तो बहुत बार बहुत लोगों के साथ राब्ता नहीं रख पाता। फिर अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो? मगर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर वाक़ई मैं इस बेहोशी से वापस होश में ना आता तो? अगर मेरा बुखार कम ना होता, अगर सीने या पेट का दर्द ख़त्म ना होता? अपने ज़हन से वो सब कुछ झटकने की कोशिश करता, लेकिन नाकाम रहता। ये तकलीफ़ से ज़्यादा खौफ़ था, जिसका शिकार वो इस अचानक बीमारी के दौरान हुआ था। शायद मैं कुछ ज़्यादा हसास हो गया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होते जा रहा हूँ, वो सोचता, और वरना एक मामूली सी बेहोशी को खामख़ा इतना सर पर क्यों सवार करता? वो झुंझलाता।
कम अज़ कम अब तो ठीक हो चुका हूँ, फिर आखिर अब मुझे क्या तकलीफ़ है? मैं इस तरह मौत के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? आखिर पहले भी तो कई बार बीमार हो चुका हूँ। खुदकुशी की तो खुद कोशिश कर चुका हूँ। जब मुझे किसी खौफ़ ने तंग नहीं किया, आखिर अब क्यों मुझे इस तरह का खौफ़ तंग करने लगे हैं? इसकी उलझन और इज़्तिराब में अब इज़ाफ़ा होता जा रहा था। और फिर मुझे बुखार की वो तकलीफ़ ठीक से याद भी नहीं। मेरे लिए तो सिर्फ़ ख्वाब या कोमा की एक शक्ल थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। क्या चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है? क्या बीमारी? या फिर ये बात कि किसी को मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी या किसी को मेरी याद नहीं है, ख़्याल तक नहीं आया? मेरे अपने लोगों को भी, मेरी फैमिली मेंबर्स को भी, दोस्तों को भी? माय गॉड! ये क्या हो रहा है सालार? अब खुद को वो झंझोड़ रहा था। यूनिवर्सिटी खुलते हुए पहले दिन सेंड्रा ने उसे देखते ही कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सालार ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम बीमार रहे हो? उसे तशवीश हुई। हाँ, थोड़ा बहुत, मगर मुझे तो नहीं लगते कि तुम थोड़े बहुत बीमार हो। तुम्हारा वजन तो कम हो गया है, आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए। क्या बीमारी थी तुम्हें? कुछ नहीं, थोड़ा सा बुखार और फूड पॉइजनिंग। वो फिर मुस्कुराया। तुम पाकिस्तान गए थे? नहीं, यहीं था। मगर मैंने तो तुम्हें न्यूयॉर्क जाने से पहले कई बार रिंग किया था। हमेशा आंसर फ़ोन ही मिला। तुम ये रिकॉर्ड करा देते कि तुम पाकिस्तान जा रहे हो। जस्ट स्टॉप इट। वो बेख्तियार झिंझलाया। सवाल पर सवाल करती जा रही हो तुम। सेंड्रा हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। तुम मेरी बीवी तो नहीं हो? किस तरह बात कर रही हो मुझसे? सालार क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस खत्म करो ये बात, सारी बात। क्या हुआ? क्यों हुआ? कहाँ है? क्यों रहे? कैसे रहे? ऑल रबिश। सेंड्रा चंद लम्हों बोल नहीं सकी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह रिएक्ट करेगा। सेंड्रा उस दिन उससे सारे सवाल पूछने वाली अकेली नहीं थी। इसके तमाम दोस्तों और जानने वालों ने उसे देखते ही कुछ इसी तरह के सवाल, तबसरे या तासुरात दिए थे। वो दिन ख़त्म होने तक बुरी तरह झुंझलाहट का शिकार हो चुका था और किसी हद तक मुश्तइल भी। वो कम अज़ कम इन सवालों को सुनने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं आया था और इस तरह के तबसरे उसे बार-बार याद दहानी करवा रहे थे कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत ज़रूर हो चुका है और वो इन एहसासात से छुटकारा पाना चाहता था। मूवी देखने का प्रोग्राम है इस वीकेंड पर, चलोगे? दानिश उस दिन उसके पास आया हुआ था। हाँ, चलूँगा। सालार तैयार हो गया। फिर तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। दानिश ने प्रोग्राम तय किया। दानिश प्रोग्राम के मुताबिक उसे लेने के लिए आ गया। वो कई हफ्तों के बाद किसी सिनेमा में मूवी देखने के लिए आया था और उसका ख्याल था कि कम से कम इस रात वो एक अच्छी तफरीह में कुछ वक़्त गुज़ार सकेगा। मगर मूवी शुरू होने के 10 मिनट बाद उसे वहाँ बैठे-बैठे अचानक शदीद किस्म की घबराहट होने लगी। सामने स्क्रीन पर नज़र आने वाले किरदार उसे कुट कठपुतलियाँ नज़र आने लगे, जिनकी हरकत और आवाज़ों को समझने से कासिर था। वो कुछ भी कहे बगैर आहिस्तगी से उठकर बाहर आ गया। वो पार्किंग में बहुत देर तक दानिश की गाड़ी के बोनेट पर बैठा रहा, फिर टैक्सी लेकर अपने अपार्टमेंट पर वापस आ गया। प्रोफेसर रोहिंसन अपना लेक्चर शुरू कर चुके थे। सालार ने अपने सामने बड़े पेपर पर तारीख और टॉपिक लिखा। वो इकोनॉमिक रिसेशन के हवाले से बात कर रहे थे। सालार हमेशा की तरह इन पर नज़रें जमाए हुए था, मगर उसका जहन गैर हाजिर था और इसके साथ ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। वो उन्हें देखते हुए कहीं और पहुंच गया था। कहाँ, वो ये नहीं बता सकता था। एक इमेज से दूसरे इमेज, दूसरे से तीसरे, एक सीन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, एक आवाज़ से दूसरी, दूसरी से तीसरी। इसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ नहीं। सालार चलना नहीं है? सेंड्रा ने उसका कंधा हिलाया। वो चौंक गया। क्लास खाली थी, सिर्फ सेंड्रा उसके पास बैठी हुई थी। उसने बेयकीनी से खाली क्लास को और फिर वॉल क्लॉक को देखा और फिर अपनी रिस्ट वॉच को। प्रोफेसर रोहिंसन कहाँ गए? उसने बेख्तियार उसके मुंह से निकला। क्लास खत्म हो गई, वो चले गए। सेंड्रा ने कुछ हैरान होते हुए देखा। क्लास खत्म हो गई? उसे यकीन नहीं आया था। हाँ। सालार ने बेख्तियार अपनी आंखों को मसला और फिर अपनी सीट की पुश्त से टीक लगा ली। वाहिद चीज़ जो उसे प्रोफेसर रोहिंसन के लेक्चर के बारे में याद थी कि वो सिर्फ टॉपिक था। उसके बाद वो नहीं जानता था कि उन्होंने क्या क्या कहा था। तुम कुछ अपसेट हो? सेंड्रा ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। मैं कुछ देर के लिए यहाँ अकेला बैठना चाहता हूँ। ओके। सेंड्रा ने उसे देखते हुए कहा और अपनी चीजें उठाकर बाहर चली गई। वो अपने सीने पर बाजू बांधे सामने नजर आने वाले राइटिंग बोर्ड को देखने लगा। आज ये तीसरी क्लास थी जिसमें उसके साथ ये हुआ था। उसके ख्याल था कि यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन करने के बाद सब कुछ मामूल पर आ जाएगा। वो डिप्रेशन के इस फेज से बाहर आ जाएगा जिसका वो तब शिकार था, मगर ऐसा नहीं हुआ था। वो यूनिवर्सिटी में भी मुकम्मल तौर पर उसी ज़हनी इंतशार का शिकार था जिसमें वो इतने दिनों से पहली बार इसका दिल पढ़ाई से भी उचाट हो रहा था। वहाँ हर चीज़ उसे मसनूई लग रही थी।
आर्टिफिशियल लग रही थी। वो ज़िंदगी में पहली बार सही मानों में डिप्रेशन का शिकार हुआ। स्टडीज़, यूनिवर्सिटी, फ्रेंड्स, क्लब, पार्टीज़, रेस्टोरेंट, सैर और तफरीह, हर चीज़ उसके लिए बेमानी होकर रह गई। उसने दोस्तों से मिलना एकदम छोड़ दिया। आंसर फ़ोन पर अक्सर उसका पैगाम होता कि वो घर पर नहीं है। वो फ्रेंड्स के इसरारपन के साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बना लेता और फिर एकदम जाने से इनकार कर देता। चला भी जाता तो किसी वक्त बगैर बताए उठकर वापस चला आता। वो यूनिवर्सिटी में भी यही कर रहा था। एक दिन जाता, 2 दिन गायब रहता, एक पीरियड लेता, अगले 2 पीरियड छोड़ देता। उस अपार्टमेंट में कभी-कभार वो सारा दिन बेड पर लेटे हुए गुजार देता। बाज़ दफ़ा वो फ़िल्म देखना शुरू करता, डेढ़ 2 घंटे के बाद उसकी समझ में ये नहीं आता कि वो क्या देख रहा है। टीवी चैनल्स घुमाते हुए उसे इसी कैफ़ियत का शिकार रहता। इसकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वो कोई चीज़ खाना शुरू करता, फिर एकदम इसका दिल डूब जाता। वो इस तरह इसे छोड़ता, बाज़ दफ़ा वो पूरा-पूरा दिन कुछ भी नहीं खाता, सिर्फ़ यके बाद दीगरे कॉफ़ी के कप अपने अंदर उंडेलता रहता। वो चेन स्मोकर नहीं था, मगर इन दिनों बन गया था। वो अपनी चीज़ें बहुत करीने से रखने का आदी था, मगर इन दिनों उसका अपार्टमेंट गंदगी का मिसाल था। वो इसे इन बिखरी हुई चीज़ों को देखकर कोई उलझन नहीं होती थी। उसने अपने बहन-भाइयों और वालिदैन से भी गुफ्तगू बहुत मुख्तसर कर दी थी। वो फ़ोन पर बोलते रहते, दूसरी तरफ कुछ भी कहे बगैर खामोशी से सुनता रहता, या हूँ या हाँ में जवाब दे देता। इसके पास इन्हें बताने के लिए, इनके साथ शेयर करने के लिए एकदम सब कुछ ख़त्म हो गया था, और उसमें से एक बात की भी वजह मालूम नहीं थी। उसे ये बात भी मालूम थी कि इन तमाम कैफ़ियत और हालत का ताल्लुक इमामा हाशिम से है। ना वो इसकी ज़िंदगी में आती, ना उसके साथ ये सब कुछ होता। पहले वो उसे नापसंद करता था, अब उसे इमामा से नफ़रत होने लगी थी। पछतावे का जो हल्का एहसास कुछ अरसे के साथ रहा था, अब वो गायब हो गया था। उसके साथ जो हुआ, ठीक हुआ। मैंने इसके साथ जो किया, ठीक किया। इसके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए था। वो खुद ब खुद ही अपने आप से कहता रहता। उसे इमामा हाशिम की ज़बान से निकले हुए हर लफ्ज़, हर हुरुफ़, हर जुमले से नफ़रत थी। उसकी बातें याद आती और उसकी नींद गायब हो जाती। एक अजीब-सी वहशत उसे घेर लेती। उसने रात में जिन बातों का मज़ाक उड़ाया था, अब वो हर वक़्त उसके कानों में वो गूंजने लगी थी। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? क्या मैं अपने होश-हवास आहिस्ता-आहिस्ता खोता जा रहा हूँ? क्या मैं शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हूँ? बाज़ दफ़ा उसे बैठे-बैठाए खौफ़ महसूस होने लगता। हर चीज़ की बेमऊनियत बढ़ती जा रही थी, हर चीज़ की बेमकसदियत और अयां हो रही थी। वो कौन था? क्या था? क्यों था? कहाँ था? क्यों खड़ा था? उसे हर वक़्त ये सवालात तंग करने लगे। क्या होगा अगर मैं येल से एक एमबीए की डिग्री ले लूँगा? बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, कोई फैक्ट्री शुरू कर लूँगा। क्या ये वो काम था जिसके लिए मुझे ज़मीन पर उतारा गया है? 150 प्लस आईक्यू लेवल के साथ कि मैं चंद और डिग्रियाँ ले लूँ, शानदार बिज़नेस करूँ, शादी करूँ, बच्चे पैदा करूँ, ऐश करूँ, फिर मर जाऊँ, बस। उसने ज़िंदगी में 4 दफ़ा सिर्फ़ अपने तजस्सुस के लिए मौत के तजुर्बे से गुज़रने की कोशिश की थी, मगर अब शदीद डिप्रेशन के आलम में भी वो खुदकुशी की कोशिश नहीं कर रहा था। 24 घंटे मौत के बारे में सोचने के बावजूद भी वो उसे छूना नहीं चाहता था। लेकिन अगर से कोई ये पूछ लेता कि वो ज़िंदा रहना चाहता है, तो वो हाँ में जवाब देने में भी ना तामुल करता। वो ज़िंदा रहना नहीं चाहता था, क्योंकि ज़िंदगी के मफ़हूम को ही नहीं जानता था। वो मरना नहीं चाहता था, क्योंकि वो मौत के मफ़हूम से भी वाकिफ़ नहीं था। वो किसी ख़ला में मुअल्लक़ था, किसी दरमियान वाली जगह में, किसी बीच वाली कैफ़ियत में, ज़िंदा रहते हुए मुर्दा, मुर्दा होते हुए ज़िंदा। वो सरशारी की इंतहा पर पहुँच रहा था, लम्हा ब लम्हा। 150 प्लस आईक्यू रखने वाला वो शख्स जो अपने सामने कही और सुनी जाने वाली कोई चीज़ नहीं भुला सकता था, सिगरेट का धुआं उड़ाते, बियर की घूंट लेते, नाइट क्लब में रक्स करते, महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करते, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात गुजारते, वो सिर्फ एक बात सोचता रहता, क्या ज़िंदगी का मकसद यही है? क्या ज़िंदगी का मकसद यही है? ऐश और आसाइश, शानदार लिबास, बेहतरीन खुराक, आला तरीन सहूलतें, 60-70 साल की एक ज़िंदगी, और फिर इसके बाद उस फिर का कोई जवाब नहीं होता था, मगर इस फिर की वजह से उसकी ज़िंदगी के मामूलात बिगड़ गए थे। वो रफ्ता-रफ्ता बेख्वाबी का शिकार हो रहा था। ये इन्हीं दिनों था कि उसने अचानक मज़हब में दिलचस्पी लेना शुरू की। डिप्रेशन से निजात के लिए बहुत से लोगों को यही काम करते देखा था, इसने भी यही काम शुरू कर दिया। उसने इस्लाम के बारे में कुछ किताबें पढ़ने की कोशिश की।
تمام کتابیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئیں، کوئی لفظ کوئی بات اپنی طرف نہیں کھینچ رہی تھی۔ وہ خود پر جبر کر کے چند صفحات پڑھتا اور ان کتابوں کو رکھ دیتا، کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر اٹھاتا پھر رکھ دیتا۔ نہیں، شاید مجھے عملی طور پر عبادت شروع کرنی چاہیے، اس سے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ فائدہ ہو۔ وہ اپنے آپ کو خود ہی سمجھاتا، اور ایک دن جب وہ سعد کے پاس تھا تو اس نے یہی کیا۔ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، اس نے سعد کو باہر نکلتے دیکھ کر کہا۔ مگر میں تو عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، سعد نے اسے یاد دہانی کرائی۔ میں جانتا ہوں، اس نے اپنی جاگرز کے تسمے کستے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ چلو، مسجد چلو گے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہ کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں، سالار نے کہا۔ اس طرح دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کافر تو نہیں ہوں۔ کافر تو نہیں ہوں، مگر چلو خیر پڑھ لینا آج۔ سعد نے کچھ کہتے کہتے بات بدل دی۔ میں تو تمہیں پہلے کتنی بار ساتھ چلنے کے لیے کہہ چکا ہوں۔ سالار نے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ اب اگر مسجد ہی جا رہے ہو تو پھر جاتے رہنا، یہ نہ ہو کہ اب بس آج پہلا اور آخری وزٹ ہے۔ سعد نے عمارت سے باہر نکلتے ہوئے اس سے کہا۔ باہر اس وقت برف باری ہو رہی تھی۔ مسجد رہائش کی عمارت سے کچھ فاصلے پر تھی۔ وہ ایک مصری خاندان کا گھر تھا جس کا نچلا حصہ مسجد کے طور پر ان لوگوں نے استعمال کے لیے دیا ہوا تھا، جبکہ اوپر والے حصے میں وہ لوگ خود رہتے تھے۔ بعض دفعہ وہاں نمازیوں کی تعداد 20-25 ہو جاتی تھی، مگر زیادہ تر تعداد 10-15 کے درمیان ہی رہتی تھی۔ سعد مسجد تک پہنچنے تک سالار کو ان تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا۔ سالار خاموشی سے اور کچھ لا تعلقی کے عالم میں سڑک پر احتیاط سے پھسلتی گاڑیوں اور ہر طرف موجود برف کے ڈھیر پر نظریں دوڑاتا اس کے ساتھ چلتا رہا۔ 5-7 منٹ چلتے رہنے کے بعد ایک مڑ کر سعد ایک گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا، اور سعد نے دروازے پر دستک دی تھی، نہ ہی کسی کی سے اجازت مانگی تھی۔ بڑے مانوس سے انداز میں اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ تم وضو کر لو، سعد نے اچانک اسے مخاطب کیا، اور پھر اسے ساتھ لے کر ایک دروازہ کھول کر ایک باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ سعد کی زیر نگرانی جب تک وہ وضو کے آخری حصے تک پہنچا، ٹھنڈا پانی گرم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اپنے بالوں کا مسح کرتے کرتے وہ ایک بار پھر ٹھٹکا۔ سعد سمجھا اسے صحیح طریقہ پتہ نہیں۔ اس نے پھر ایک بار اسے ہدایت دی۔ وہ خالص ذہنی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو ایک بار پھر حرکت دینے لگا۔ گدی تک ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ہاتھ گردن میں موجود زنجیر سے ٹکرایا تھا۔ اس کی نظر بے اختیار سامنے آئینے میں گئی۔ وہ ایک بار پھر کہیں اور پہنچ چکا تھا۔ سعد اس سے کچھ کہا تھا، اس بار اس نے نہیں سنا۔ کمرے میں موجود اس افراد میں 2 صفوں میں کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ سعد کے ساتھ پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے امامت شروع کر دی۔ سب کے ساتھ اس نے بھی نیت کی۔ نماز سے واقعی سکون ملتا ہے۔ اس نے کوئی 2 ہفتے پہلے ایک لڑکی کو نماز کے مسئلے پر سعد کے ساتھ بحث میں الجھا پایا تھا۔ مجھے تو ملتا ہے، سعد نے کہا تھا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ سب کو ملتا ہے، اس لڑکے نے کہا تھا۔ یہ منحصر ہے کہ سب کتنا انوالو ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ سالار بڑے اکتائے ہوئے انداز میں ان کی بحث کسی مداخلت یا تبصرے کے بغیر سنتا رہا۔ اس وقت وہ شعوری طور پر نماز میں انہماک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکون، میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں کہ نماز سے سکون کیسے ملتا ہے۔ اس نے رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دل میں سوچا، پھر اس نے پہلا سجدہ کیا۔ اس کے اضطراب اور بے چینی میں ایک بیک اضافہ ہو گیا۔ جن الفاظ کو امام صاحب کی زبان سے سن رہا تھا وہ بہت نامانوس لگ رہے تھے۔ جو لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے وہ ناآشنا لگ رہے تھے۔ جس ماحول میں وہ موجود تھا اسے غیر فطری لگ رہا تھا۔ وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ اسے منافقت محسوس ہو رہی تھی۔ ہر سجدے کے ساتھ اس کا دل اور دماغ کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پہلی 4 رکعتیں بے مشکل ختم کی۔ سلام پھیرنے کے دوران اس نے اپنے دائیں جانب والے ادھیڑ عمر شخص کے گالوں پر آنسو دیکھا۔ اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو چاہا۔ وہ جی کڑا کر کے ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نماز میں پوری طرح منہمک ہونے کی کوشش کی۔ اس بار پڑھی جانے والی آیات کے ہر لفظ پر غور کروں گا، شاید اس طرح اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ نیت کی جا رہی تھی، اس کا دل مزید اچاٹ ہو گیا۔ سر کا بوجھ بڑھتا جا رہا تو اس نے آیت کے مفہوم پر غور کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع ہوئی۔ الرحمن الرحیم۔ اس نے توجہ مرکوز رکھنے کی پوری کوشش کی۔ مالک یوم الدین۔ توجہ پھٹکی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسے سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا تھا، اس نے چند دن پہلے ہی پڑھا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ سیدھا راستہ، اس نے ذہن میں دہرایا۔ صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اس کا دل چاہا وہاں سے بھاگ جائے۔ اسے وہاں نماز جاری رکھنے کی آخری کوشش کی۔ صراط الذین انعمت، اس کا ذہن ایک بار پھر پیچھے گیا۔ علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اس نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے، وہ آخری صف میں کھڑا تھا، بہت آہستگی سے چند قدم گیا اور وہ صف سے نکل گیا۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس نے جیسے اعتراف کیا۔ بہت خاموشی کے ساتھ وہ پیچھا ہوتا گیا، باقی لوگ اب رکوع میں جا رہے تھے۔ وہ مڑ کر دبے قدموں مگر تیز رفتاری سے مسجد سے باہر نکل آیا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔